Sila nebesna sleze ozdora, Devica zlačna vo utrobata. Emanuel, so nas se Bog, Sin mi se dade spasitelom. Našite oči se otvoreni, Bože, sada te gleda tebe. Našite uši se otvoreni, Hriste, sada te sluša tebe. Našite usni se otvoreni, Oče, sada zbor. Ne se plašamo zlo, ti si so mene, mil Isuse, tvoj žezol spokoj mi dava, živa voda vo utrobata. Ne se plašamo zlo, ti si so mene, mil Isuse, tvoj žezol spokoj mi dava, živa voda vo utrobata. Tatko moj, u ime na tvoj sin Isus, i danas kako povikovam tvoje to ime, Gospode Isuse Hriste, da dojdeš vo moje to srce, da ostaneš vo mene, miro tvoj da ostane vo mene, radost tvoja da me bide polna, ti da me vodiš, ti da upravovaš so mene. Zašto ovaj lažen svet saka da ti go otkradne mirot preku satanata? Ona što se slučila vo Armakedonija, vo zemljata Armakedonije, kada se sobrani site, kada se razgrabuva jedan narod, kada se ponižuva narodot, kada je Makedonija saka da se prebriše od satanskih združenija, organizaciji i cijeli narod je zavladejani od satanata, go kradat mirot na Makedonecot, isto kako vo Izrael zemljata i Izraelci te što se borat so svojite sosedi. Taka i Makedonija kako dve zemlji, Izrael koji ima zavet so Bog i Makedonec, Makedonija čovjek kojeg go povikuva Bog. Vi danas imate sostovi kada što ti je velat nema Makedonija. Isus veli ima Makedonija, satanski te narodi, ti velat nema Makedonija. Kogo vijek je go slušate je važan moment. Vo toj moment Isus reče Matej 12:25, odnosno 11:25, te slavam, tatko. Vidite, da li mu dozvoluješ onda zborova, onda te vodi, onda te iščisti, tatko, gospodaru na neboto i na zemljata, gospodar, sopstvenik, pripadnost, što im go otkrivaš, to a nas skromnite, poniznite, ona što si go skrilo od onije koji se smetat za mudri. Eto, to je važan moment. Nije imav men političari, 120 pratenici, izbrani. I сега se postavilo prašanje, to da li tije izbori se satanski? Što im da im ponuda tije što im davat pari ke potpišat? Tije ke potpišat deka sme nije satanski narod. Tije ke potpišat se, tije potpišat bezbroj dogovori u koju ponižuvaš sopstvenijat narod, bez da go prašaš, iznasiluvanje, nasila, kradec i laž go je satanata. Čo si go sokril to, a što im go otkrivaš na skromnite. Ona što si go skrilo od onije koji se smetat sebe si za mudri i učeni. Mudri i učeni. Da, tatko, zašto taka sakaše ti? Vidite, moj tatko me imao vlasteno za se, veli Isus. Nikoj drug nego poznava sinot osven tatkoto. I ti je velat, nema sin Bog. To je interesan moment. Nema Makedonija, nema Izrael. Ima. Nije gledano, to je samo to što je vo mene suštestvova. Drugo, to je sve to minljivo. Ovoj sveti organizacije vo koji ve vodat političarite, slepite vodači alčni za pari
ќе те продадат за 30 вреници, како што Исус го продадоа. Никој не го познава таткото освен синот. И оние на кои синот сака да им го објави. Дојдете кај мене сите. Јас им кажав еднаш на моје македонци повеќе пати, без Исус не можете да ја добиете битката. Сатаната ве сее како пченица, сака да ви го открадне мирот. Да ви каже, нема македонци. Зошто е тоа битно? Македонец е човек кој го повикува Исус. Дека нема кој да го повика. Дојдете кај мене сите вие кои сте изморени и натоварени со тешки бремиња. Јас ке ве одморам. Ово е друг препев. Земете го мојот јарем на себе и дозволете ми да ве научам. Ето тоа е важно, да му дозволиш на Исус да те научи. На друго место во Тимотеј во еден препев. Дозволи му да те направи силен, вели. Дозволете ми да ве научам, бидејќи јас сум нежен и кроток дух. Мојот татко Исус е тоа. Тогаш вашите души ќе се успокојат. Јаремот мој е лесен, како што е лесен товарот што ви го давам. И да има серијали на напади, се јавува еден, се јавува друг. Па трет се јавува, па овој те вредува, па овој те пцуе, па ти вика после дојди на една ракија. Па тој другиот што не ти правил муабет со години ти звони, па некој друг што ти рекол ти не си добар, ти звони, те прашува. Ти го сеќаваш дека сатаната сака да ти го открадне мирот и гледаш дека изгласаа пратениците со сила, народот плаче. Тие изгласаа дека македонците не се македонци, дека се бугари, грци, им дадоа се. Дека не смеш да се нарекуваш македонец. Па тоа е сатанско, човеку. Ти платенику, што мислиш дека ќе ги трошиш тие пари? Ќе видиш што ќе се случува со твоите деца. О, неразбрани слепци, галатјани, фарисеите преговараат за саботата. Набргу потоа во еден саботен ден Исус минуваше преку нивите насадени со пченка. Знаеш да садиш пченка, а не знаеш да садиш љубов во срцето. Неговите ученици беа гладни, телесно, и почнаа да кинат клавчиња и да јадат. Живи. Кога го забележа тоа, фарисеите му рекоа на Исус, гледај, твоите ученици го прават тоа што не е дозволено да се прави во сабота. А Исус им одговори, зар не сте читале што направија Давид и неговите луѓе кога огладнеа? Тогаш тој влезе во Божиот дом и тој и неговите луѓе јадеа од посветениот леб, од кој никој не смееше да јаде со исклучок на свештениците. И тука имаш некои правила земни кои те учеле до одреден степен, знаеш, не убивај, не кради, не пожелувај ништо што е туѓо. Или пак зар не сте читале во Мојсеевиот закон дека и самите свештеници кои се на должност во храмот по саботните денови работат. Значи ја прекршуваат саботата, па сепак не ги сметаат за виновни, но јазви. И имаме цела деноминација адвентисти. Тие ја почитуваат саботата. Мисля дека тоа е проблемот. Не е проблемот во почитување на нешто што е одредница. Можеш да почитуваш било кој ден, тие почитуваат ден за ова, ден за тоа, ден на ова, ден за слава, ден ваков, ден таков, ден 50-ница го славиш денот, а не му дозволуваш на Исус да живее во твоето срце. Не му дозволуваш Божик, велиш Христос воскресна, а не веруваш во тоа, си живееш по старо. Навистина воскресна. Навистина воскресна. Каде? Па во твоето срце се надевам, инаку сето тоа се само зборови. Пред вас е оној што е поголем од храмот. Дали си дошол пред него, пред Исус? Бог не живее во ракотворни храмови. И сега што вие зборувате саботата? Денот е поголем од Исус. Да бевте разбрале што значат Божиите зборови. Од вас сакам да покажувате милост. Милост. Милост сакам. Милоста во судот се пофалува. Кој нема милост и во судот нема милост за него. Знаете, кога би го знаеле тоа правило, луѓето ќе размислуваат добро. Ке замине некој не се му правил милост. Отишло. Милост сакам, не да ми принесувате жртви. Тие сега имаат, например, курбан. Цела религиска бајран, курбан ваков. Кому му правиш курбан, не веруваш во Исус? Дојден си до некој ниво. Не е лошо. Немаше да ги осудите овие невини луѓе. Зашто јас, синот човечки, сум господар и на саботата.
Сабота има само на земјата. Овде има време, простор и свест. Горе нема сабота. Секој ден работиш за Исус. На едно место Исус вели, мојот татко не сопира да работи. Не сопира да работи, тој во сабота. И јас работам. Тоа е суштински. Заминувајќи си оттаму, Исус влезе во нивната синагога, каде што виде еден човек со парализирана рака. Со намера да го обвинат, фарисеите го прашаа Исуса, смее ли да се исцелува во сабота? Дали денеска смеам ова, не смеам она? Дали ја смеам да љубам како Исус секој ден, да живеам за Исус, тој да живее во мене? А тој им одговори, ако некој од вас има само една овца и таа му падне во јама во саботен ден, нема ли да посегне да ја извади? А дали размислуваш дека ти си таа овца што е падната? Некој таму. Според тоа, ако некој од вас има само една овца и таа му падне в јама во саботен ден, нема ли да посегне да ја извади? Видете, сатаната ти го краде мирот и влегува во собранието и претходно изгласа еден преспански договор, сега изгласа еден не знам каков француски, претходно изгласа рамкован исто по војна, по притисок од сатаната, каде што се понижува македонскиот народ, му го одземаш правото, слободна волја му одземаш. Се откажуваш од македонците, од Пиринска Македонија, од Албанија, од Албанска Македонија, од Јонска Македонија, од Егејска, и кречете Македонија. Па да, македонец, човек кој го повикува Бог, ќе изберам народ, дела 15:14, што ќе го прослави моето име. Избран да го прослави неговото име, а сега го слави само своето име. И тука е целата суштина. Не можете да ја добиете битката. Тој е господар и на саботата. И е поголем од храмот. А колку поскапоцен е човекот од една овца, и ти си како овца, ако не одиш за Исус, не можеш да победиш. Според тоа да се прави добро во сабота, да се прави добро, е целосно согласно со Божиот закон. Тогаш му се обрати на човекот, испружи си ја раката. Тој ја испружи заболената рака. Послушност, ќе ти каже нешто и направи, а ти не ќеш да послушаш. Ти знаеш што е добро и зло. Ти си вавилонец, сакаш да бидеш над другите. Ти си како сатаната, сакаш да бидеш над Бог. Ти си Каин, го убиваш Авела, не го љубиш. Ти јадеш од дрвото на познанието, немаш послушност. Испружи ја раката, тој ја испружи заболената рака. Поверува, таа му стана здрава како и другата. Не се сомневаше, не мрмореше зошто, колку сат, од кога. А фарисеите излегува и почнаа да подготвуваат заговор да го убијат Исуса. Да го убијат Исуса. Ете, тоа е човек. Кога не љубиш некого, ти го убиваш Исус. И тоа е целата суштина. Дали е дозволено во саботата да бидам јас македонец или не? Он сака да ми забрани секој ден да се прави добро или зло. Дали е дозволено? Пишано е зашто синот човечки, тоа е Исус, инако не син Божји, тој се спушти, се крсти, се откажа од себе. Стана син човечки да не го покаже патот. Синот човечки е господар на саботата. Матеј 12:8. Господар, собственик. Време, простор и свест на земјата, горе, се е едно. Ти си во еден дух, едно тело со него. Тоа е несватливо за нас. Како ангели на небесата ќе бидете. Учениците твои прават што не треба да се прави во сабота, Матеј 12:2. Не треба ова да правиш, не треба она да правиш. Требаме ова да го направиме. Дојдоа луѓе да те убедуваат, да изгласаш дека не постоиш. Сам да се укинеш, сам да се убиеш. Каин веќе не губива Авела, Каин самиот да се убие. Исус излегува од телесните закони, од временски одредници, од денови, традиции, правила. Затоа го распна заради непочитување на земските телесни обреди. Сабота, света среда, света недела. Сведен, каква е разликата? Денеска е тој ден, 50-ница. Ја славиш 50-ница,
а не му дозволуваш на Исус да живее во твоето срце, тоа е ден да те подсетува дека има Бог таму некаде, некој непознат, не знам каде. Не знам каде. Да те разбуди да се сетиш на Него. Синот човечки Исус е Господар и на саботата 12.8 Матеј. И бива ли во сабота да се лекува? Не можеш да бидеш излекуван, му велат. Сабота е, оди биди болен. Каква е таа сабота во која треба да бидеш болен? Во друг препев се вели да се прави добро или зло, дали е дозволено во сабота? 12.10, нели? Кој знае да прави добро, а не го прави, влегува во греот. И ете, овцата паднала во саботен ден во јама 12.11. Падната, некој бара помош, ти викаш сабота. Овцата, ти си таа загубена овца, ти си паднат негде. Добриот пастир оди по загубената овца само до петок, па во сабота прави пауза, па од недела пак, не, додека не ја најде. Бев загубен и мене, додека не ја најде. Дали ти одиш за загубената овца? Ја најдовме, ја донесовме. Хулеше на Бог, има проблеми, не велам не. Пак ја вративме, пак хулеше. И се трет пат хули, и сега и звонам не се јавува. Еднаш кај кажав, ако продолжиш да хулиш на Бог, сакам ова, не икем Бог е лош, зошто вака, зошто така, не можам јас да ти помогнам. Не си за оваа заедница. Ова е Исусова припадност. Ти си припаѓаш сама на себе, на сатанскиот свет, на твојот ум. Добриот пастир оди за загубената овца. И сега чекам водство од него. Но тоа, додека не ја најде, дали си ти поскап од една овца, кој ден е денес? Сабота, леле, што ќе правиме сега? За Македонија сабота стана секој ден. Не смее да работи на себе си, не смее да го љуби ближниот свој во Пирин, во Еги, не смее ова, не смее она, не смее придавката, не смее името, не смее јазикот. Кој си бе ти, сатано, марш од Македонија во името на Господ Исус Христос? Исус запишал дека има македонци, вие ли ке кажувате, налбати сатански? Но тоа е добриот пастир. Он живее во единство со Духот Исусов. Мирот свој ви го давам. Духот на Отецот. Не живее во земно време и во димензија, во време, простор и свест. Тој е едно со Отецот, се присутен, се држител, многу милостив, долго трпелив. Он вечно не се лути. Мојот татко е оган, имаш една песна. Мојот татко е оган, оган што согорува, љубовта негова никогаш не престанува. Он вечно не се лути, милоста негова е вечна. Тој е мојот татко кој е љубов и кој долго трпеливо те чека. Ве чека вас, македонци, да повикате повторно кон него. Господи Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. И ти вели преку Исуса протегни ја раката. Раката треба да ја протегнеш. Тоа е слика. 12.13. Дали ти сакаш да ја протегнеш раката кон него, кон Исус, или ќе си ја држиш раката, ти ќе и кажеш сега как ќе оди раката? Тоа е послушност на заповед, да ја протегнеш раката и раката е здрава. Да го протегнеш срцето и умот. Во 15 стих се вели, он ги исцели сите, ама треба да ја протегнеш раката. Сега е сабота, кај ќе ја протегнам рака, сега е, чекај, сега имам нешто таму, некои саботи имаш ти некои саботи во умот. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово. А ти во телесниот ум умувај. Дали знаеш што е добро и зло? Дали е дозволено во сабота да се лекува? Некоја сабота те мачи да се прави добро или зло. Дали ја имаш ти таа слобода да лекуваш? Исус вели, мојот татко секој ден работи, не сопира да работи и јас не сопирам да работам. Нели каде што е Духот Господов,
Дали ти имаш дух Господов? Има слобода, он мисли, имам јас дух, да, имам, гледам дека имаш. Два духа има, ти не ги разликуваш духовите, духот на Исус е љубов, дали ги љубиш сите? Дали им прости на сите? Дали осудуваш? Дали ја вршиш неговата волја и ја пиеш горката чаша? Нели како што е духот Господов, таму има слобода. Слобода од што? Од сатанското врзување, од саботите. Што се во твојот ум пишано е слобода од телесните ограничувања, но само од телесните ограничувања, протегни ја раката, но само ако на вистина си еден дух со него. Видите ме, вика, каде пишува дека душата оди пред Отецот, ми вели. Сега нормално читаш буквално без дух. На страница Срце Исусово полно со љубов. Таму пишува. Каде пишува? Телесниот човек не го разбира духовното. Слеп човек, ако турнеш од патот, влегуваш во проклество. Ако телото се посејува во земја, се сее тело телесно, значи телото оди во земја, а воскреснува тело духовно. Зарем душата останува во земјата? Духот оди, а духот е самиот живот. Ти си душата, посебноста која ти е дадена. Телесниот човек, слеп човек, со умот телесно проучување, не можеш да го разбереш живото слово. И тој стих, раскрсница, да ги истражувате писмата, зашто вие мислите дека во нив има живот вечен, дека ќе ви дадат живот вечен во друг препев. А токму тие сведочат за мене, вели Исус, но не сакате да дојдете кај мене. Не сакаш да ја протегнеш раката, да бидеш исцелен, за да имате живот вечен. Матеј 5:39. Пазете сега. Дошло тука, прави ти и кажуваш, само треба да ја протегне раката. И таа не ја протегнува. Да ја протегнеш раката значи да го послушаш него, да се оставиш себе си, да не ја движиш ти раката, тој да ја движи. Например, знаете, не сакате да дојдете кај мене, како се доаѓа пред Исус е важен момент. Па кога ќе дојдеш пред Исус, нема да велиш, јас сум пророк, јас сум исцелител, јас имам дар, јас сум крстен, јас сум ова. Служба на пастор тој, служба на овој, ваква црква Свети Климентова, апостолска, сега ви го сменија името. Ви забранија да се нарекувате македонци. А вие што правите? Пеете во црквичките таму некакви литургии кои никој не ги разбира. Извршувате бесплодни обреди, се обрезувате телесно наместо во срцето. Другите цитираат таму и се занесуваат. И не доаѓаат кај Исус. Сабота. Со умот не се доаѓа до Исус. Со умот мислиш едно, испаѓа друго. Мислиш нешто си завршил, не си мислиш дека е така, испаѓа поинаку. Мислиш дека ќе направиш ова, не направиш. Мислиш дека ќе победиш, не победаш. Мислиш ќе добиеш на лото, не мислиш ќе се ожениш, не. Умот те носи вулево, вудесно, бедрата на умот да ги препашаш. Добро е пишано. Исус треба да мисли во тебе, треба да ја протегне раката тој. Ти не сакаш да ја протегнеш раката, во сабота е. Сабота е, например, што НАТО, Европска Унија, бугарите, грците, албанците, турците, не знам кои, индијанците. Ти се поклонуваш на сатаната, го слушаш што ти зборува. Да му го дадеш срцето на Исус. Тој не гледа на лице, туку на срце. На срце гледа, да се исполниш со дух, со љубов, тоа значи и он секе ти објасни. Без духот не можеш да го разбереш живото слово. Со срцето да разберат. Се молиме за едно девојче, чупче. Како со срцето да разберам? Со сето срце, со сиот разум, со сета душа, со сета сила што ти ја дава, тој го љубам Исусе, те љубам Исусе. Со срцето да разберат, да се покајат. Да се покаеш е важен момент и да ги исцелам. Да се покаеш значи да се фрлиш стариот себе си под крст, да се распнеш таму, да се соблечеш од себе си, да го испражнеш твоето срце и да му дозволиш на Исус да те облече во љубовта. Тоа не е така брз процес, значи апостолите 50 дена чекаа да се исполнат со дух на 50-ница по воскресението на Исус. 50 денови. Зошто? Тие беа 40 години.
во пустината. Може би се години, може би саботи беа, заради саботите, заради саботата во нивната душа. Значи, со срцето да разберат, да се покајат, да ги исцелат. Другото е соло скриптура. Една доктрина, само словото. Ама, таму има друг стих, словото без дух, без Исус е мртво. Не доаѓате кај мене, го проучувате словото. И те убива и тебе и оние што те слушаат. Словото убива, духот то животворува. Тоа значи Исус треба да живее во тебе. Ти не сакаш да се оставиш сад себе, не сакаш да ја протегнеш раката. Еве раката, те молам за исцелување на оваа рака, татко мој. Вчера месев, сечав дрва. А тие креваат раката му, гласаат, го продаваат својот народ за 30 евреници. Што ќе мисли тогаш мене 120 послушници на сатаната кои те продаваат, подпишуваат секакви договори, што да им подметнеш ќе подпишат. Тие подпишаа дека душите ги дадува на сатаната, но не можеш ти да подпишуваш за мене. Секој носи личен избор. Марш од Македонија, Сатано, во името Исусово. И оние што те слушаат. Духовно слово, затруено невистинито слово, фотокопирано слово, мртви заедници и следбеници на Адам, на себе знаење, себе праведност. Не сака да ја протегне раката. Сабота му е секој ден. Не работи он. Иако мисли дека само еден ден е сабота, секој ден си ти во сабота. Не е дозволено да се прави добро и зло во сабота. Ами не секој ден ми е велик ден, бидејќи работам секој ден, мојот отец не сопира да работи за Исуса Христа. Татко мој, во името на Исус, те молам за Твојот мир, Твојата сила, Твојата љубов во секој од нас. Еве, пајам на колена пред Тебе, погрешив пред Тебе и пред небото. Дојди во моето срце, научи ме да ги љубам сите, исчисти го моето срце од зло, од срцето човечко, со срцето да разберам. Вистински да живееш во мене, духот да остане во мене, да се исполнам со сета полнота, да Ти служам со полна радост. Се што е од Исус нека остане кај секого од вас, се што не е од Исус, надвор во името на Господ Исус Христос, од десната страна со двоостар меч и мечот на духот, ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз секого од вас. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Те сакам, Господе Исусе Христе, сам си осамен, те боли нешто, разочаран, полн со гнев. Дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Те сакам, Господи, кој не е со мене против мене е. Пазите го овој стих. Матеј 12:30. Кој не собира со мене, тој растура. Тој растура. Те сакам, Господи Исусе Христе. Дојдете кај мене сите вие кои сте изморени и натоварени. Матеј 11:28. Со тешки бремиња. На друг препев, дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Јас ќе ве одморам, вели Исус, земете го мојот јарем на себе и дозволете ми да ве научам. Пазете го тој стих. Дозволи му да те направи силен, бидејќи јас сум нежен и со кроток дух. И тогаш вашите души ќе се успокојат. Како ќе ја успокоиш својата душа? И јаремот мој е лесен, како што е лесен товарот што ви го давам, бидејќи духот ќе дојде и ќе живее во тебе. Тоа значи предавање на собственоста на Исус, што значи вистинско крштение, исполнување на неговата волја, дозвола да ја протегне тој раката, бидејќи ти не сакаш. Секоја мисла да е покорна на Исус. Секој ден, секој миг, секој час, со сиот свој разум, со сета своја душа, со сето своје срце те љубам. Исусе, само љубовта е вечна. Само тоа што е во мене, уште еднаш ќе повторам тоа што ми го даде, е живо, суштествува, се друго не суштествува. Така да Македонија, македонците, Израел и сите други не се условени од тоа дали бугарите, грците, албанците
или било кој НАТО, Европска Унија, ќе тврдат дека нема македонци. Не можем јас да тврдам дека нема нешто. Јас не сум создател, јас сум создание. Македонија е создание, избран сад. Ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Дела 15:14, потоа во Дела 16:9, ноќеска сонував еден сон. Апостол Павле, пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше. А кој е тој што сега вели дека нема македонец? Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Ноќеска сонував еден сон. Не сонувам, најаве. Денеска велам, дојди Господе Исусе Христе, јас сум тој македонец во Македонија и помогни ни. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, пред мене, зад мене, околу мене, низ мене. Исус живее. Амин до Божјо Царство Небесно. Радост е Исусова во секое срце. Исцелување ја протегнувам раката и здрав сум во Исуса Христа. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. Сила небесна слезе оздора, девица зачна во утробата. Емануел, со нас е Бог, син ни се даде Спасителот. Нашите очи се отворени, Боже, за да те гледат Тебе. Нашите уши се отворени, Христе, за да те слушат